ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು, ಲಘು ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚುಟುಕು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಶವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ, ಆಂಜನೇಯನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಸಮಾಗಮದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯವಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ವಿವರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದಿಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಕವಿ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನವಮಃ ಪಾಠ ಹನುಮತ್ ರಾಮ ಸಂಗಮ ಅಂತ. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಸಮಾಗಮವಾದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಉದ್ವೇಗ, ಆ ಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ very, very important. We have to utilize this time productively for our studies. Now, in this next lesson, we are going to discuss about how wonderful that scene or that situation will be when two greatest people will meet each other. So this is, we have to learn in this 9th lesson called Hanumat Rama Sangamaha. Sangama antandre they both are meeting together, a greatest Hanuman as well as the Rama. This wonderful poetry we have extracted from the first ever epic in Sanskrit literature called Ramayanam. Obviously Adi Kavyam, like that we will call, and the writer of Ramayanam, Shri Valmiki Maharshi. So, my dear friends, we will see what exactly the story means. It is not exactly a story, but it is an incident where when Hanuman meet Rama and Lakshmana. Let us see in this lesson. My dear students, please open the textbook page number 39. Okay? Introduction. Adikavyasya Ramayanasya Karta Valmikihi. Valmiki Maharshi is a writer of Adikavyam Ramayanam. Kishkindha Kandasya Tritiya Sargat Ayam Pathaha Sangrihitaha. This is the incident where Rama, Lakshmana along with Sita, they were left Ayodhya for 14 years of exile. Unfortunately, during those exile, the Ravanasura, the king of Lanka, who will kidnap the Sita, and he has taken away her from Rama and Lakshmana's place. During that time, Rama and Lakshmana, they are in search of Sita. Exactly that point in time, they got a greatest friendship with Sugriva and his minister Hanuman, Maruti, Anjaneya. So that incident they have given here. Rishyamukha Parvatam. Please remember this mountain name called Rishyamukha Parvatam Prati Rama Lakshmanau Agatavantau. Rama and Lakshmana, they have arrived near Rishyamukha Parvata. There, Vartam iti Vartam Shrutva Vanaradhipaha Sugrivaha Swamantrinam Marutim Tatra Preshayati. So, Sugriva, who is a king of Vanaras, who came to know Rishyamukha, nearby Rishyamukha Parvata, which is near to his kingdom, near to his palace. He came to know that a greatest two brothers, Rama and Lakshmana, have arrived nearby Rishyamukha Parvata, the mountain. So let me make a friendship with Rama. That is why
he will send his representative on behalf of him. First to approach the Rama and Lakshmana, he will send his minister Maruti, that is Hanuman. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನು ವಾನರರ ರಾಜ, ವಾನರ ಅಧಿಪತಿ. ಆ ಸುಗ್ರೀವ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಂಜನೇಯ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಖ್ಯ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು, ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದ ಸಮೀಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಈ ಆಂಜನೇಯ ಮಾರುತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ತತಃ ಆಂಜನೇಯ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಮೀಪಂ ಆಗತ್ಯ ತೌ ವಿಧಿವತ್ ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ವೃತ್ತಾಂತಂ ನಿವೇದ್ಯ ಪ್ರಾರ್ಥಯತಃ. ಆ ಮಾರುತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ತಾನೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ನಾನು ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿ, ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜನಾದಂತಹ ಸುಗ್ರೀವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಹನುಮಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, that is the beneath the Rishyamukha mountain, he will worship the Rama and Lakshmana with a great respect as well as a devotion. Afterwards, he will tell the reason, I have arrived here on behalf of my king Sugriva. I am a minister named called Hanuman, and my king Sugriva wants friendship with Hey Rama, with you. Like that he will request. And tada Ramaha Marutehe Vyavahara Chaturyam Avalokya Lakshmanam Prati Kathayati Vartaharaha Kidrisho Bhavet Iti Anena Jnayate. Later, Rama will accept the proposal of Sugriva through Hanuman, and he will tell his brother Lakshmana how intelligent and clever this Hanuman is. Before making the friendship, when we meet the strangers, first time how we have to approach the strangers. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಯ, ವಿನಯ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮ ಈ ಮಾರುತಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು, ಆಂಜನೇಯನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಈ ಮಾರುತಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಪದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದಿಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರು ನಮ್ಮ ಈ ಹನುಮತ್ ರಾಮ ಸಂಗಮ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 10-11 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ವಚೋ ವಿಜ್ಞಾಯ ಹನುಮಾನ್ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಪರ್ವತಾದ್ ಋಷ್ಯಮುಖಾತ್ತು ಪುಪ್ಲುವೆ ತತ್ರ ರಾಘವೌ. ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಆ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸುಗ್ರೀವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸುಗ್ರೀವನಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಹನುಮಂತನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಚೋ ವಿಜ್ಞಾಯ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜನಾದ ಸುಗ್ರೀವನಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದಂತಹ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಹನುಮಂತನು, ಅವನ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಹನುಮಂತನು ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಘವೌ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ನೋಡುವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಮಾರುತಿಯು, ಆಂಜನೇಯನು ಹಾರಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಟು ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಕಿಂಗ್ ಸುಗ್ರೀವ, ಹನುಮಾನ್ he has flew from the mountain Rishyamukha to Rama's place,
where to see Rama and Lakshmana. Second stanza, Kapirupam parityajya Hanuman marutatmajaha ಭಿಕ್ಷುರೂಪಂ ತಥೋ ಭೇಜೆ ಶಟಬುದ್ಧಿತಯಾ ಕಪಿಹಿ. ಹನುಮಂತ ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ 9 ವಿಧ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ವರ ಅವನ ತಂದೆಯಾದಂತಹ ವಾಯುದೇವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಮಾರುತಿಯ ಅದೇ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಿಕ್ಷುಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹನುಮಂತನು ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹನುಮಾನ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ with the greatest boon by his father Vayudeva, that he can change his formation however he wants. So, as it is as a monkey, as a Vanara, if he comes, the Rama and Lakshmana might not accept him as a friend. So that is why he changed his disguise, changed his appearance in the disguise of a common monk, a saint, and he appeared before the Rama and Lakshmana. That is the second stanza. Third stanza, they are telling, page number 40, please follow the line immediately. Sampujya vidhivad veeraha Hanuman marutatmajaha uvacha kamato vakyam mrudu satya parakramau. Now, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಧಿವತ್ ಹನುಮಾನ್ ವೀರಃ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ವಿಧಿವತ್ ಸಂಪೂಜ್ಯ. ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅರ್ಘ್ಯ, ಪಾತ್ರೆ, ನದಿ, ನೀರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ, ಮಾರುತಾತ್ಮಜ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರುತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮರುತ್ ಅಂದರೆ ವಾಯು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಾಯುಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಹನುಮಂತನು, ವೀರನಾದಂತಹ ಹನುಮಂತನು, ವೀರಃ ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯವಂತನಾದಂತಹ ಹನುಮಂತನು, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ವಿಧಿವತ್ ಸಂಪೂಜ್ಯ, ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಮೊದಲು ಅರ್ಘ್ಯೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಹೂವು, ಅಕ್ಷತ, ಗಂಧಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪಾದವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ಉವಾಚ ಕಾಮತೋ ವಾಕ್ಯಂ ಮೃದು ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮವು. ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳಾದಂತಹ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮೃದುವಾಕ್ಯಂ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದಂತಹ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದಂತಹ, ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ. ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವಾರಿಯರ್, son of Vayu, who arrived there and he worshipped the holy feet of Rama and Lakshmana and said a sweetest kindful words with his heart to Rama and Lakshmana. That is the meaning. Next one, Rajarshi Deva Pratimau Tapasau Samshritavratau Desham Kathamimam Praptau Bhavantau Varavarninau. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹನುಮಂತನ ಮಾತುಗಳಂತಂದರೆ, ರಾಜರ್ಷಿ ದೇವಪ್ರತಿಮೌ, ನೀವು ರಾಜರಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ರಾಜರು. ಎಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ರಾಜನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀವು, ತಾಪಸೌ ಸಂಶ್ರಿತವ್ರತೌ, ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪಸ್ವಿಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ದೇಶಂ ಕಥಮಿಮಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಭವಂತೌ ವರವರ್ಣಿನೌ, ಅತ್ಯಂತ ಕೇಳಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ವರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡಲು ಸಮರ್ಥರಾದಂತಹ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹನುಮಾನ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್, ಯು ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ and your bestower of all boons to your devotees. Now here, being
followed like a common man, being in the disguise of a saint. You people have come here as a simple people, as a simple common man. What is the reason for your arrival? Here, one more thing you have to understand. Probably Hanuman has changed his disguise into saint because Rama and Lakshmana were also appeared like a saints only. You might have seen in Ramayana and Lakshmana's appearance when they were not king, with a very common saffron clothes they were wearing. Only they were having bow and arrow. ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹುಶಃ ಹನುಮಂತನು ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷವನ್ನು ಯಾಕೆ ಧರಿಸಿದ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಣ ಮತ್ತು ಬತ್ತಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ನೀವು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂಷಣ ಭೂಷಾರ್ಹೌ ಕಿಮರ್ಥಂ ನ ವಿಭೂಷಿತೌ ಉಭೌ ಯೋಗ್ಯಾವಹೌ ಮನ್ಯೆ ರಕ್ಷಿತುಂ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಂ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ, ಸರ್ವಭೂಷಣ ಭೂಷಾರ್ಹೌ, ಸಕಲ ರಾಜ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥವರು, ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಉಭೌ ಯೋಗ್ಯಾವಹೌ ಮನ್ಯೆ ರಕ್ಷಿತುಂ ಪೃಥಿವೀಮಿಮಾಂ. ಈ ಸಮಸ್ತ ಪೃಥಿವಿಯನ್ನೇ ಆಳಲು ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ನೀವು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Hanuman proceeding, he is the next stanza, he is telling, Hey Rama and Lakshmana, you both are deserved to wear all the royal jewels and the ornaments as well as the costumes. But you have left everything. As a common people, you both have arrived here. May I know what is the reason for your arrival? And I know you both are capable of ruling the entire world. Such a capable you are. Like that he is telling. Let us see the 6th stanza. Sugrivo nama dharmatma kaschid vanara yuthapaha viro ninikrito bhrata jagat bhramati dukhitaha. ನಿಯರ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವಾನರ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಶೂರನೂ ವೀರನೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾತ ನಿನೀಕೃತಃ, ಅವನ ತಮ್ಮನಾದಂತಹ ವಾಲಿಯಿಂದಲೇ ಅವನು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದುಃಖಿತಃ ಜಗದ್ಭ್ರಮತಿ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿ. ನಾನು ಅವನ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾನರಾಸ್ whose name is Sugriva, who is a brave as well as a follower of righteousness, that is dharma, and who was deceived by his own brother Vali, and being mad, being very sad, he is wandering here and there. He is continuing that I am minister of such a great king. Like that he is continuing. Stanza number 7. Praptoham preshitastena sugrivena mahatmanah rajnya vanara mukhyanam hanuman nama vanaraha. So I have been sent by such a great king Sugriva. I am his minister and my name is Hanuman. Like that he is introducing. ಸೊ ಈ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಂತಹ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾದಂತಹ ವೀರನಾದಂತಹ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ನಾನು ಅವನ ಮಾತಿನ
ಆ ಮಾತನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ಅಂದರೆ ಅವನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹನುಮಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ನಂಬರ್ 8, he is telling, ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸುಗ್ರೀವಃ ಸಹ್ಯಮಿಚ್ಛತಿ ಏತಶ್ರುತ್ವಾ ವಚಸ್ತಸ್ಯ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಮಬ್ರವೀತ್. ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ಹನುಮಂತನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಅಂತಹ ಆ ಅತ್ಯಂತ ಸದ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಕಲ ಸದ್ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಗ್ರೀವನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಡೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆ ಸುಗ್ರೀವನ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಂತಹ ರಾಮನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಆ ಹನುಮಂತನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I have been sent by a Sugriva. His intention is to become your friend. He wants an intimacy, friendship with you both. So, like that when Rama was heard, where Rama was requested by Hanuman, now Rama is telling to Lakshmana, see Hanuman, how great he is. In the next stanza, number 9, ನೂನಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅನೇನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಂ ಉಚ್ಚಾರಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ. ನೂನಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನೇನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಂ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಶ್ಲೋಕ 9. ನೂನಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅನೇನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಂ ಉಚ್ಚಾರಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ವಾಚಂ ಹೃದಯಹಾರಿಣೀಂ. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಹನುಮಂತನೆಂಬ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೂನಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನೇನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಂ, ಇವನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಉಚ್ಚಾರಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ವಾಚಂ ಹೃದಯಹಾರಿಣೀಂ, ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಶುಭಪ್ರದವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕದ್ದಿದೆ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಾಮ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ದೀಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹನುಮಾನ್, he is a well learned and come to the total grammatically everything he has, whatever he has spoken, it is absolutely right. Everything he knows very well. He is well versed in all kind of knowledge, and his words are positive and which has stolen my heart. I become pleased. I am so happy by listening to his words, like that he is telling. Last 2 stanzas. The 10th one, evam gunagaнаir yukta yasya syuhu ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕಾಃ ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಸರ್ವಾರ್ಥಾಃ ದೂತವಾಕ್ಯ ಪ್ರಚೋದಿತಾಃ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ರಾಮ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹಿ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್, ಏವಂ ಗುಣಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಃ, ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ they will be successful in every action. Wherever they go, they will become successful in their purpose, in their duties. Why? Because that king is so great, he is so fortunate to have a minister like Hanuman. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆ ರಾಜ ನಿಜಕ್ಕೂ ಧನ್ಯ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ, ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಕಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲೂ ಪಾರಂಗತನಾದಂತಹ, ಸಕಲ
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದಂತಹ ಈ ಹನುಮಂತನೆಂಬ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಂತಹ ಮಂತ್ರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಎಂಬಂತೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಬ್ರವೀಷಿ ಹನುಮಾನ್ ಸುಗ್ರೀವ ವಚನಾದಿಹ ತತ್ತಥಾ ಹಿ ಕರಿಷ್ಯಾಮೋ ವಚನಾತ್ ತವ ಸತ್ತಮ. ಈಗ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಹನುಮಾನ್, ಸುಗ್ರೀವ ವಚನಾದಿಹ, ಸುಗ್ರೀವನ ಮಾತಿನಂತೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಆಶಯವನ್ನು, ಸುಗ್ರೀವನ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಏನು, ಸುಗ್ರೀವನ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀಯಾ. ಅಂತಹ ಸುಗ್ರೀವನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಬಯಸಲು ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಖ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆ ರಾಮನು ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ Rama will reply to Hanuman that you have sent by a Sugriva, and by your good words, positive words, we both were highly pleased, and we also agree and wish to make a friendship with your king Sugriva as well as you. Like that he is telling. In Ramayanam it will continue like that. So as you know Ramayanam, how later the Sugriva and Hanuman will help Rama and Lakshmana to find Sita. That is a continuation of the Ramayanam. Here in this lesson only this much has been given. You can learn easily and remember. Now in the next line we will see the exercise part of this lesson. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹನುಮಂತನು ಸುಗ್ರೀವನು ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೇಗೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಹನುಮದ್ ರಾಮ ಸಂಗಮ, ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಗಮವಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹನುಮದ್ ರಾಮ ಸಂಗಮ ಈ 9ನೇ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉತ್ತರವನ್ನು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ 9th lesson, ಹನುಮದ್ ರಾಮ ಸಂಗಮ. Now the first one is oral question and answers. I will tell you the question meaning. You try to understand the answer. First one, Valmikihi Kim Kavyam Rachitavan. Which epic was written by Valmiki? Obviously, in the place of Kim, you just write Ramayanam. In the sense, you should know Ramayana was written by Valmiki. Second question, Vanaranam Raja Kaha. Who is the king of Vanaras? Obviously, Sugriva. Rama Lakshmanau Kutra Agatavantau. In which place Rama Lakshmana have arrived? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತ ಸಮೀಪೆ ಆಗತವಂತವು. ಋಷ್ಯಮುಖ ಪರ್ವತ ಸಮೀಪ ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದರು. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾನರರ ರಾಜ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಗ್ರೀವ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹನುಮತಃ ಪಿತರೌ ಕೌ. ಹನುಮಂತನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು? ಹನುಮಂತನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀ, ಹನುಮತಃ ಪಿತರೌ ಅಂಜನಾ ಕೇಸರಿ ಚ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎರಡನೆಯದು ರಿಕ್ತಸ್ಥಾನಂ ಪೂರೈತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಣವನ್ನು, ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. My dear students, the second one is very important, fill in the blanks, but they have given the options in the bracket. In the answers are given in the bracket. You have to choose the correct answer and you have to fill. By this time you must have understood. See the first blank.
ಪರ್ವತಾತ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪುಪ್ಲುವೆ, ಪರ್ವತಾತ್ ಋಷ್ಯಮುಖಾತ್ ಪುಪ್ಲುವೆ, ಋಷ್ಯಮುಖ ಎಂಬ ಪರ್ವತದಿಂದ ಅವನು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದನು ಎಂಬುದು ಅದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಋಷ್ಯಮುಖಾತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಪಿರೂಪಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಭಿಕ್ಷುರೂಪಂ ತಥೋ ಭೇಜೆ. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ changed his appearance into from ಕಪಿರೂಪಂ ಟು ಭಿಕ್ಷುರೂಪಂ. ವಾನರ ರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ. He has changed, he has in the disguise of saint, he has appeared before the Rama and Lakshmana. Third one, ಉಚ್ಚಾರಯತಿ ಕಲ್ಯಾಣೀಂ ವಾಚಂ ಹೃದಯಹಾರಿಣೀಂ. He is speaking such a pleasing words which has stolen my heart, like that Rama is telling to Lakshmana about Hanuman. ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿತು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕೊನೆಯದು, 2 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿದೆ, ಇನ್ನು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೂನಂ ವ್ಯಾಕರಣಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅನೇನ ಬಹುಧಾ ಶ್ರುತಂ. Nunam means certainly he has learned all the grammar and entire meaningful words he has said very neatly and accurately. So Rama is telling about Hanuman's words with Lakshmana. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೊನೆಯದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಕಲ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂಬಂತೆ ಆ ಹನುಮಂತನ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಉದಾಹರಣಂ ಅನುಸಾರಂ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪಂ ಲಿಖತ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ವಿಭಕ್ತಿ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಮ ರಾಮಸ್ಯ. ರಾಮ ಶಬ್ದ ಅಕಾರ ಅಂತ ಪುಲ್ಲಿಂಗ, ಇದರ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ರಾಮಸ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಷಷ್ಠಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಗ್ರೀವ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ, ರಾಮ ಶಬ್ದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಸುಗ್ರೀವಸ್ಯ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ವಾನರಃ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾನರಸ್ಯ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಯಹ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಸ್ಯ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದವಾದ್ದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಸ್ಯ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ್ಯಾಹ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರಿ, ನದಿ ಶಬ್ದ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಶಬ್ದ ರೂಪವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸುಲಭ. ಇದ ಹಾಗೆ ವನಂ ವನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ವನಂ ಅನ್ನೋದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ, ವನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ವನ ಶಬ್ದದ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಏಕವಚನ ರೂಪ. ರಾಮಾಯಣಂ ರಾಮಾಯಣೆ ಒಂದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇಶಃ ದೇಶೇ, ಪರ್ವತಃ ಪರ್ವತೆ, ವ್ಯಾಕರಣಂ ವ್ಯಾಕರಣೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪರ್ವತೆ ವ್ಯಾಕರಣೆ ದೇಶೇ ರಾಮಾಯಣೆ. ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಪದ. ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ see the correct option and you have to write the synonym, same similar meaning word. Sachivaha means amatyaha, minister. Sachivaha means amatya, last option, minister. Samoha nayakaha, samoha nayaka means group of many people, a captain of many people, a big group called Yuthapaha. Yuthapaha means captain of many big group. Kishaha, ಕೀಶಃ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲವಗಃ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರುವವನು, ಹಾರಲು ಕ್ಷಮತೆಯುಳ್ಳವನು ಅಂತರ್ಥ. ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ, ಪ್ಲವಗಃ ಕೀಶಃ. ಕುಟಿಲಮತಿ, ಕುಟಿಲಮತಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ಶಟಬುದ್ಧಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥ, ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದ. ಮೃದುಹು, ಮೃದುಹು ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್. ಕಠಿಣಃ ಆರ್ ಶಠಃ, ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಕಠಿಣ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಕಠೋರ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ವಜ್ರಾದಪಿ ಕಠೋರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ವಜ್ರದಷ್ಟು ಕಠೋರ. ಕಠೋರನ ಮೃದು ಕಠೋರ. ದುಃಖಂ ಸುಖಂ. ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತಃ,
ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಪ್ತಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತಃ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಧರ್ಮಾತ್ಮ, ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ 6ನೇದು, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ನಡ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸುಗ್ರೀವ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಯೋ ಸಹಾಯಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ವಾಂಛತಿ? ವೈ ಡಿಡ್ ಸುಗ್ರೀವ ವಾಂಟ್ಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ? ವೈ ಡಿಡ್ ಸುಗ್ರೀವ ವಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ರಾಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ? ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಏತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಿತ್ತು? ನೀವು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕಸ್ಯ ಗುಣಾಃ ಕೆ ಕೆ ಇತಿ ಲಿಖತಃ. ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕನು ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹನುಮಂತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿದೆಯೋ ಆ ಗುಣಗಳು ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕನ ಗುಣ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ achiever will have, like how Hanuman had all these qualities, which is the quality of a great successor, achiever, that you have to write. So, my dear students, very simple lesson, very easy. A few question and exercises are there. Please practice thoroughly and learn, and all the question and answers, definitely you will get a very, very good success, and question and answers also write and practice. Now let us see from some other classes with some other next time, and till then, take care. Thank you and study well. Be safe. Thank you very much.